اچھا جی، اس وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جناب احمد زرین اوان صاحب، جو کہ ضلعی پی وائی او کے ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں. تو چلو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پی وائی او کے حوالے سے تحصیل کوٹا میں کیا کردار آج تک انجام دیا اور ان کا مستقبل میں کیا پلاننگ ہے پی وائی او کے حوالے سے یا اپنی تنظیم کے حوالے سے. جی زرین صاحب. بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں وقت دیا تاکہ ہم اپنے خیالات اس ملک کی عوام اور خاص کر نوجوان نسل تک پہنچا سکیں. یہ ملک پاکستان ایک اسلامی نظریے کے تحت قائم ہوا تھا اور خاص کر مسلمانوں اور اس خطے میں رہنے والے مسلمانوں کے حقوق کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے رات دن کوشش کر کے بغیر کسی خونی جنگ کے پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور اس میں جہاں پر بڑے بزرگ ہماری مائیں بہنیں شریک تھی، وہاں پہ یوتھ بھی، اس خطے کی نوجوان نسل بھی پیچھے نہیں رہی. اس نظریے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جب کہ پاکستان قائم ہوئے 61 سال ہو چکے ہیں، آج ہمیں دنیا میں اور دنیا کے نقشے پر بہت اہم ملک کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہے اور ہمارے پاکستان سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں ایک نام کمایا ہے. وہ بھی اس ملک میں پیدا ہوئے اور بچپن سے نوجوانی اور نوجوانی کے بعد کہیں جا کے پاکستان کے لیے کچھ کر سکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نوجوان نسل خواہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتی ہو، اس کی سوچ پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ہونی چاہیے اور اس پاکستان کی عوام کے لیے ہونی چاہیے. فلاح و بہبود کی سوچ رکھنی چاہیے اور پاکستان کو آگے لے کر چلنے کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ کاوش کرے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم پیپلز یوتھ آرگنائزیشن، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریات سے اس وقت واقف ہوا جب میں چھوٹا سا تھا، اسکول میں آتا جاتا تھا، تو مجھے ذوالفقار علی بھٹو کی وہ باتیں جو عوام کی فلاح کے لیے اس میڈیا کے ذریعے عوام تک آتی تھی، تو میں بھی سنتا تھا. جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اس دن میں جہاں بھی گیا سوگوار کا عالم تھا. تو میں نے سوچا یہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کے لیے عالم اسلام میں ماتم بچھا ہے، جو اس دنیا سے گیا ہے. تو اس وقت سے لے کر آج تک میں یہی سوچتا رہا کہ کیا اس پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو جیسا کوئی اور بھی نمائندہ، عوامی نمائندہ، وہ لیڈر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ پیدا کیے جاتے ہیں یا اللہ کی طرف سے انسانوں کی خدمت کے لیے بھیجے جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک ایسی جماعت ہے جو صرف غریبوں کی بات کرتی ہے اور غریب کے لیے سوچتی ہے. جو کنسیپٹ ذوالفقار علی بھٹو نے غریبوں کے لیے دیا تھا، اس پاکستان کی عوام کے لیے دیا تھا، روٹی کپڑا اور مکان،
हमारे मुखालफिन ये समझते हैं कि रोटी पका कर लोगों के घरों में देकर आना वो एक मंशूर है, मकान बना कर देना हुकूमत की जिम्मेदारी में आता है और वो एक नारा है, या कपड़े दुकान से खरीद कर देना। असल में ये बात नहीं है। बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये जो गरीब आवाम थी इसके लिए पूरी दुनिया के दौरे किए, खासकर इस्लामी मुल्कों को ये बताया कि हमारे पास वो टैलेंट है जो इस दुनिया को, खासकर इस्लामी मुल्कों को, इसकी सख्त ज़रूरत है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आवाम जो गरीब है इसको इन मुल्कों में जो टेक्निकल लोग हैं उनको नौकरियाँ मिलें ताकि हम तरक्की की राह पर गामज़न हो सकें। उस सिलसिले में पासपोर्ट का इजरा हुआ और ये लोग बाहर जाना शुरू हुए। पाकिस्तान को ज़र मुबादला भी इन्होंने भेजा, पाकिस्तान भी तरक्की करता रहा और इस मुल्क के रहने वाले अवाम भी तरक्की करती रही। उस तरक्की का समर ये मिला कि आज जो एक झोंपड़ी में रहता था, जहाँ पर माल मवेशी भी उसी कमरे में रहते थे और इंसान भी उसी कमरे में रहते थे, आज वो कोठियों और बंगलों में रहते हैं। ये तरक्की हुई है। मकान, रोटी कपड़ा और मकान का जो कंसेप्ट था वो दिया गया, वो पूरा भी हुआ। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो मैं समझता हूँ जनाब आसफ अली जरदारी साहब का बहुत ही अच्छी सोच का महवर है ये, कि इस पाकिस्तान की आवाम और गरीब तबके को कैसे अपने पाँव पे खड़ा किया जा सके, वो उन्होंने दिया और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है और पूरी दुनिया में इसको सराहा गया। वो बड़ी कामयाबी से और बड़े अच्छे तरीके से बगैर तो आपने ये PYO ज्वाइन करके आज दिन तक आपने क्या इसकी किस तरीके से अपने अवाम की खिदमत की, या क्या आपके अंदर कोई फ्यूचर का प्लानिंग है आपका, या आप अभी क्या कर रहे हैं यूथ के हवाले से अपनी अवाम के लिए? देखिए, मैं जब से पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ हूँ मैं किसी भी ओहदे का मुतलाशी नहीं रहा, मगर मेरी कावश इस पार्टी में मेरी मेहनत को देख के हाई कमांड ने फैसला किया कि आप पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन में आएँ, ओहदा लें और उसके हिसाब से आप इस पार्टी में रह के इस आवाम की खिदमत करें। तो मैं समझता हूँ कि ये पार्टी का मेरे लिए बहुत अच्छा ऑनर है, मेरे लिए कि मैं एजाज़ समझता हूँ इसको। पीपल्स यूथ मैंने कोशिश की जब से ज्वाइन की है, सबसे पहले तो पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन का इस तारीख में ज़िला रावलपिंडी में कोई मिसाल नहीं मिलती कि कन्वेंशन हुआ हो। सबसे पहले मैंने कन्वेंशन करवाया तहसील कोटली सतिया में, जहाँ पे हमने बाकायदा हलफ उठाया कि हम इस पाकिस्तान की सालमियत के लिए और इस पाकिस्तान की आवाम के लिए भुट्टो के मंशूर के आगे लेके चलेंगे और पाकिस्तान की खिदमत करने में अपना हिस्सा डालेंगे। हम समझते हैं कि इस हल्के में जहाँ पे हम रहते हैं, जिसको PP2 तहसील कोटा भी कहते हैं, यहाँ पे हमने कोशिश की है गांव-गांव करिया जाके लोगों के मसाइल सुने, उनको वहाँ पे हल करने की कोशिश करें। यहाँ पे बिजली का बहुत बड़ा मसला था कि गांव में बिजली नहीं थी, जहाँ पे बच्चे रात को बैठ के तालीम हासिल कर सकें।